ಎಸ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬಂತು? ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 27,000 ಆ್ಯಂಡ್ 10,648. ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 27,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 27,000. ಭಾಳ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇನೋ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ 27,000 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 27 ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? 27 ಇಂಟು ಈಗೇನಾಯಿತು, 27 ಅಂದರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 10 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 3 ಇಂಟು 10 whole cube. So 10 3s are 30 cube. So question ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? What is the question? Find the cube root of ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. Find the cube root of. Therefore cube root of 27,000 is equal to 30. quite simple ಅಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಬಂತು? 10,648. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? 10,648. 10,648 ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 10,648ನ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? 2 ಇದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2. 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Next 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? 1 3 3 1 ಬಂತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ 11 ones are 11, 2 remaining, 23 is there. So 11 2s are 22, 1 remaining, 11 ones are 11. So you know the 11 square is 121. So 11 11s are 121, 11 ones are 11. This is equal to 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11. 2 into 2 into 2, 11 into 11 into 11. This is equal to 2 cube into 11 cube. 2 into 11 whole cube. This is equal to 11 2s are 22 cube. Therefore cube root of 10,648 is equal to 22. Quite easy question, huh? Yes. See guys, the second one. What number will you multiply 1 3 2 3? See, 1 3 2 3. Listen carefully. What number will you multiply by 1 3 2 3 to make it a cube number? To make it a cube number. So we have to find that number. Quite easy. 1 3 2 3. Okay. You want to try this one? Yes, just try it. See, 3 is there. We will try from 3 only, not a 2, 3 only. So 3 4s are 12, 1 remaining, 3 4s are 12, 3 1s are 3. Again 3 1s are 3, 14, 3 4s are 12, 2, 3 4s are 12, 21 is there, 3 7s are 21. Again 3 4s are 12, 27 is there, 9, 3 7s are 27. So take 7 7s are 49, 7 1s are 7. So this is equal to 3 into 3 into 3 into 7 into 7. This is equal to
3 square into 7 square. See, sorry, this is 3 cube. 3 cube into 7 square. Just think that one. Which number we should use? This one only na? ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ therefore 7 1 3 2 3 should be multiply by 7 to make perfect cube. Therefore 1 3 2 3 into 7 is equal to 9261. Therefore 9261 is equal to 3 cube into 7 cube. 7 square is there, so multiply by 7, it will become 7 cube. This is equal to 3 into 7 cube. 7 3s are 21 cube. So 9261. Therefore cube root of 9261 is equal to 21. That's all. Okay, thank you. So the next question is state true or false. State true or false. Explain your reason ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. State true or false, explain your reason. The first one ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the cube of odd number is even. The cube of odd number is even. The cube of odd number is even. This is a false. ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 cube is equal to 27 is there. The same way the next one 5 cube is equal to 125. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3 cube 27 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನು ಬಂತು? 7 ಬಂತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್. 5 cube ಬಂದಾಗ 5 ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ perfect cube that ends with 8. True or false? False. ಯಾಕಪ್ಪ ಫಾಲ್ಸು? ನೋಡ್ರಿ, 2 cube means what? 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 cube means 2 2s are 4, 4 2s are 8. 2ನ 3 ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬಂತು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ 12 cube means 1728. So see here, again the question is there is no perfect cube that ends with 8. False. There is a perfect cubes ends with 8. The examples are 2 cube, 2 cube and 12 cube. Okay, thank you. The cube of 2 digit number may be a 3 digit number ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Okay, the question is the cube of 3 digit number, sorry, just a minute. The cube of 2 digit number is maybe a 3 digit number. Maybe a 3 digit number. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂನಾ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂತು 1000 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 9 ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಾಗ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ. ಸ್ಟಾಪ್.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ. ಹೌ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ 10 ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 1000 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. 4 ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 64 ಆಗುತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಾ? 125. 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 64 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 125. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ? ನಾವೇಂತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಕೊಡಿ. ಫೋರ್ತ್, ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ 7 ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ 2 digit number may be 2 digit number may be 7 or more digits. 7 or more digits. True na athwa false? It's a true. ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು? ಹೆಂಗಾಯಿತು? ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, 99 ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. 99 ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 970 299. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6. Between 99 and 100 there is a infinite numbers are there. So it's nearly, it is near to 7 to 8 digits. So ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೂ. ಇದೇನಾಯಿತು? 6 ಡಿಜಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು 7 ಡಿಜಿಟ್ ಆಯಿತು. The cube of 2 digit numbers may be 7 or more digits. So 99 cube ಅಂದಾಗ ಇದು 6 ಬಂತು, 9 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು, ನಿಮ್ಗೆ 7 digits ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So cube of high digit number like 99 is close to 7 digit end cube of 100 gives exactly 3 digits numbers. So fifth one, cube numbers have an odd numbers. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. Odd numbers. Okay. Cube numbers have an odd numbers factors. Okay, it is a false. ಯಾಕೆ false? ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ, ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. The reason is ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನ್ ತಗೋತೈತಿ? ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಮತ್ತೆ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಇಂದ ಅಷ್ಟ ಇವಷ್ಟ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅದೇ ನಾವು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 9. ಇದು 1 3 9. ಇವು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಇದು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ, ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ 1 2 4 8. 1 8 8, 2 4 8, 4 2 8, 8 1 8. ಟೋಟಲ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು 3 ಕ್ಯೂಬ್ ತೋರಿ ನೋಡೋಣ. 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27. The factors are 1 3 9 and 27. 1 27 is 27, 3 9s are 27, 9 3s are 27, 27 1s are 27. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು? ಇಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದೋ ಕ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ and even numbers of factors, have even numbers of factors. Okay na? Done. The next question is, without actually factorization ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1331. ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? 1331 ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಯೂಬ್
2 cube, 3 cube, 4 cube ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ. So 1 cube the digit ends with 1, 2 cube ends with 8, 3 cube ends with 7 ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 1 ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ 1, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸಿಕ್ತೆ ಎಷ್ಟು, 1 ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1000 ಇದೆ. 1000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 cube is equal to 1000, 20 cube is equal to 8000 ಅಲ್ವಾ. 20 cube ಅಂದ್ರೆ 8000. ಸೊ ಈ 1000 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಈ 20 ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು 19 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಟನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ, ಈ ಡಿಜಿಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡೈತಿ, ಈ ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಡ ಉಳಿತೇನು 1. ಸೊ 1, therefore cube root of 1331 is equal to 11. ಸಿಂಪಲ್, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 4913. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4913 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4913 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 3 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 3 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, 7 ಬಂತು. ನಾವು 7 ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ 4000 ಐತಿ. 4000 ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 to 20 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, 19 ಮಟ್ಟ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು 19 ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಡಿಜಿಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಇದೇನ್ ಬಂತು, ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 17, ಇದು 11, ಇದು 17. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 12167. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 12167. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲ ಐತಿ 7 ಇದೆ. 7 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು, 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 7 ಐತಿ. ಸೊ 7 ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, 3 ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. 3 ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 12000 ಇದೆ. 12167. ಈ 20 ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ 12000 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 30 ಕ್ಯೂಬ್ is equal to 27000. 30 cube is equal to 27000. So the number will be in the middle of 20 cube and 30 cube. So 20 cube and 30 cube middle ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 3 ಬಿಟ್ ಬರಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ 29 ಮಟ್ಟ ಎಂಡ್ ತಗೋರಿ. ಎಷ್ಟು, 29. ಈ 29 ಮಟ್ಟ ಎಂಡ್ ತಗೊಂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ನಾವು ಈ 9 ಬಿಟ್ ಬಿಡೋಣ, ಉಳಿತೇನು 2. ಸೊ 23 ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಬಟ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 32768. 32768. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 32768. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. ಸೊ 8 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, 2 ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 2 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 30,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 30 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, 27,000 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೋಣ, 40 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64,000. 64,000. So the number will be in the between 30 cube and 40 cube. So 40 cube is ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 39 ಬಂತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ಬಿಟ್ ಬಿಡೋಣ, ಉಳಿತೇನು 3. ಸೊ 32. The cubic root of 32,768 is 32. ಓಕೆನಾ. Which of the following is greatest? Which of the following is greatest ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Which of the following is greatest ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 67 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 66 ಕ್ಯೂಬ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಏತ್ ತಕೊಂತೀನಿ, a ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್ is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. ನೋಡಿ 67 ಮೈನಸ್ 66 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. a ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್ is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. ಇದೆಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಇದೇ ಸೇಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, 67 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 66 ಕ್ಯೂಬ್ is equal to 67 minus 66. a ಇದ್ದಲ್ಲಿ 67, b ಇದ್ದಲ್ಲಿ 66 ಅಂತ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 67 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 67 into 66 plus 66 square. ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ 67 square plus 67 into 66 plus 66
square ಆಯ್ತು. This is equal to 67 minus 66 is 1 into 67 square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನೇ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4899 ಬರುತ್ತೆ. 4899. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದು? 4422 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 66 ಅಂದ್ರೆ 4356. 4356. ಈ ಒನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವು ಮೂರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕದ್ದು 13267. 13267. ಇದು ಯಾವ್ದಿದೆ? 67 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 66 ಕ್ಯೂಬ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೋರಿ. 67 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 66 ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. 67 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 66 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3267. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 43 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 42 ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? a ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ b ಕ್ಯೂಬ್ is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 43 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 42 ಕ್ಯೂಬ್ is equal to 43 minus 42. 43 minus 42 into a square means 43 square plus 43 into 42 plus 42 square. ಆಯ್ತಾ? a minus b into a square plus ab plus b square. ಆಯ್ತಾ? So this is equal to 43 minus 1 is 42. 43 minus 42 is 1. 43 square is 1849 plus 43 into 42 1806. 42 square means 1764. 1764. ಸೊ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 5419. 5419. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? 43 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 42 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 43 ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 42 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 5419. Second one. So the third one is 67 square minus 66 square. So this is equal to 9 totally. A square minus b square is equal to a plus b into a minus b ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is equal to 67 plus 66 into 67 minus 66. 67 plus 66 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60, 120, 127, 133. 133. 67 minus 66 is 1. This is equal to 133 is the answer. ಯಾವ್ದಿದು? 67 square minus 66 square. 67 square minus 66 square is equal to 133. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 67 square minus 66 square is equal to 133. ಆಯ್ತಾ? The next one. So next one ಏನಿದೆ? 43 square minus 42 square. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. a square minus b square is equal to a minus b. So a plus b into a minus b. So 43 square minus 42 square is equal to 43 minus 42. 43 minus 42. One plus 1 to minus 1. 43 plus 42 is 85 into 1. 43 minus 42 is 1. This is equal to 85 is the answer. ಯಾವುದು? 43 square minus 42 square. ನೋಡ್ರಿ, 43 square minus 42 square is equal to 85 1. Our question is which of the following is greatest among these? So 67 minus 66 is the greatest among these. 13,267 ಬಂತು. Therefore ಬರೀಬೇಕು
67 cube minus 66 cube is greatest ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.